स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारिकाधीश की जय।
श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सद्गुरु देव की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलसद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृति कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् श्रीगोवर्धननाथ की जय। मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय
विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए श्री शुकदेव जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव की जय। परम कृपालु अकारण करुणा करनारा जीव ઉપર જેમને સહજ સ્નેહ છે એવા જીવ વત્સલ પ્રેમ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી હરિના ચરણમાં આપણા સૌના અતિ આદરપૂર્વક નમસ્કાર હો. જગત જનની मां उमिया देवी तथा श्रीनाथजी बाबानी असीम कृपा वडे भीमाणी परिवारना धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ अने सेवानिष्ठ वडीलो गौलोकवासी सर्वश्री अमृतमा रणछोड़भाई, श्री विठ्ठलभाई, श्री रमेशभाई, श्री शारदाबेन अने भीमाणी परिवारना सर्व पितृओना मोक्षार्थे अने ए लोकोनी चिर स्मृतिना स्मरण स्वरूपे आज श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ पारायणनो शुभ अवसर आपणे सौने प्राप्त थयो छे। त्यारे सर्वप्रथम जगतजननी मां उमियाना चरणमां जे तमारा कुलदेवी छे आपणा सौना अति आदरपूर्वक नमस्कार हो। भगवान श्रीनाथजी बाबानी कृपाथी आ रूडो अवसर जे रीते आपणे पोथी पधरावता हता एवे समये बधा बहनों गाता हता, श्रीजी बाबाए कृपा करी त्यारे आंगण अवसर आव्यो रे। तो जेनी कृपाथी आ दिव्य अवसर मने तमने प्राप्त थयो छे एवा भगवान श्रीनाथजी बाबाना चरणमां आपणा सौना सदैन्य दंडवत प्रणाम। उपस्थित आचार्य श्री उपाध्याय जी अने सर्व पूज्य भूदेवना चरणमां पण आपणा सौना दंडवत प्रणाम नमस्कार हो। अने मारी सम्मुख विराजमान श्रीमद भागवतनी आ दिव्य कथानो रसपान करवानी इच्छाथी समय काढीने आदरपूर्वक विराजमान आप सौ भाई बहनों ने जय श्री कृष्ण। शोभा यात्रा तो मैं घणी जोई पण आज कंईक वात अलग हती, पण आज कंईक वात जुदी हती। लांबी घणी शोभायात्राओ जोई पण आजे कहेवा दो वात कंईक जुदी हती। खबर नहीं आ पहलेथी ज्यारथी कथानी डेट अपाणी छे त्यारथी ज घणी बधी मने सरप्राइज उपर सरप्राइज मळे छे। एक तो जे आ बेसाड़ी रह्या छे एमां राजूभाई ने अमारे तो केटला वर्षथी ओळखाण छे। राजू वसंतभाई लाखाणीनी भागवत सप्ताह थई राजकोटमां त्यां ए भाई हतो अने त्यां ज ओळखाण, पण आ लोको बधा जूनागढ़थी त्यां पोरबंदर मारी पासे कथा लेवा आव्या
તો પણ મારા ધ્યાનમાં નહીં કે આ કોણ માણસ છે. ગઈકાલે સાંજે છે કે અમે અહીંયા આવી ગયા પછી ખબર પડી કે ઠીક આ તો જાણીતો છે. તો એવી ઘણી બધી સરપ્રાઈઝ છે. મારું ધ્યાન આવશે હું કહેતો જઈશ. આ મોટા મોટા ભાગવત સપ્તાહના બોર્ડ લાગ્યા હોય પણ એમાં મહારાજનું નામ જ ન હોય એવી પણ સરપ્રાઈઝ અહીં મેં પહેલી વાર જોઈ. એવી રીતે જે રીતે લાંબી શોભાયાત્રા થઈ એ પણ મેં પહેલી વાર જોયું. બહુ સરસ. તો ખૂબ ફૂલડા વરસ્યા છે આ પોથી ઉપર, પણ આજ કંઈક વાત જુદી હતી સાહેબ. ખૂબ લોકો નાચ્યા છે પોથીઓને લઈને, પણ આજે જે ઉત્સાહ હતો, વાહ. અને બધા તો પછી ભેગા નહોતા, પણ ટ્રેક્ટરની પાછળ હું હતો. જેમાં પોથીજી જાતી હતી એની પાછળ હું હતો. તો એમાંય બેઠા બેઠા પાછા કંઈ ત્યાં જ પૂરું નહોતું થઈ ગયું, કારણ કે આપણું શું છે એકવાર ચાલુ થાય પછી ઊભું ન રહીએ. એટલે એકવાર શરૂ થયું એ પછી ટ્રેક્ટરમાં જયારે પોથીજી આવતી તો ન્યાય તે દ્વારકાધીશની જય, ગોવર્ધનનાથની જય, ગિરિરાજધરણની જય. મારે આપને એક એવું છે કે શ્રીમદ ભાગવતની શોભાયાત્રા જેવી હોવી જોઈએ એવી તો હતી. ઉપરથી દેખાવ તો એટલો સુંદર હતો કે શ્રીમદ ભાગવતની શોભાયાત્રા આવી જ હોવી જોઈએ, સવાલ જ નથી. જય જયકાર થતો હોય, લોકો નૃત્ય કરતા હોય, શ્રીમદ ભાગવતની ઉપર પુષ્પવૃષ્ટિ થતી હોય. પણ મારે આપને એ પૂછવું છે કે આપને જ્યારે આપ નૃત્ય કરતા હતા શ્રીમદ ભાગવતની આ શોભાયાત્રામાં, એવે સમયે શું આપના મનમાં કનૈયો હતો કે હું કનૈયાના સ્વાગત માટે નાચું છું? જે નાચ્યા છે એ જ હા પાડો, જે નાચ્યા નથી આ ન પડે ખોટી. જે નાચતા હતા એ લોકો શ્રી કૃષ્ણની આ પધરામણી થઈ રહી છે. ભગવાન શ્રી હરિ મારા ઘરે પધારી રહ્યા છે અને એનું હું સ્વાગત કરી રહ્યો છું અથવા કરી રહી છું, એ રીતે નાચતા હતા. કેવલું વાગે એટલે રહેવાતું નહોતું. એમ જ કર્યું હશે, સવાલ જ નથી આપનો. પરંતુ આ વાત, આ પોઈન્ટ શરૂઆતમાં એટલા માટે રાખી રહ્યો છું કે આની જરૂર છે. આપણે જ્યારે એ નૃત્ય કરતા હોઈએ ત્યારે આપણા મનમાં અહીંયા હોય, આપ સૌને વંદન, મોટે ભાગે નથી હોતું. મોટે ભાગે ધ્યાન નથી હોતું કે ભાગવતજીની શોભાયાત્રા છે. મોટે ભાગે આપણા ચિત્તની અંદર એ વાત બેસતી નથી કે આપણે શ્રી કૃષ્ણનું સ્વાગત કરી રહ્યા છીએ. હા, અંદર અંદર બધા સગાવાલા મળ્યા હોય એટલે એનો એક આનંદ હોય, બધા રમતા હોય એટલે આપણે પણ જોડાઈ જઈએ, આપણે પણ ખૂબ ખુશી થઈએ. આ તો થાકે જ નહીં, પણ ગજબ ભાઈ. ક્યાંક વળી નીચે, વળી ક્યારેક ઠેકડા મારે, વળી કોકની માથે ચડી જાય, બહુ જોવા જેવું હતું. અને હું એકલો જ નહીં, બધા જોતા તમને. કા જેમ નાચવાનું હતું તો એ બધા જોતા હતા. સો નાઇસ, બહુ ગમ્યું. સરસ રીતે શોભાયાત્રા સંપન્ન થઈ. ભગવાન શ્રી હરિને વાજતે ગાજતે આપણે અહીંયા પધરાવ્યા. આજ રડિયામણી ઘડી જ્યારે પધરાવી દીધા છે, જ્યારે પૂજન થઈ ચૂક્યું છે, એવે સમયે આપણે એમના ચરણમાં પ્રણામ કરીએ. આવો સૌ મળીને ચિત્તને સાવધાન કરીએ. અને આપણે ત્યાં પ્રથા છે, સર્વપ્રથમ આપણે ભગવાનના ચરણમાં વંદન કરીએ છીએ. સૌ મળીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રણામ કરીએ. પહેલો શ્લોક લખ્યો છે. હું એવું ઈચ્છીશ કે પહેલા હું બોલું, પછી મારા પછી આપ બધા બોલો. કોશિશ કરીએ, તમને ગૌરવ થાય કોક દી સંસ્કૃતમાં બોલ્યા હતા. પહેલા હું એક ચરણ બોલું, પછી આપ બોલો. એવી રીતે 4 ચરણનો શ્લોક છે. આજે આપણે કોશિશ કરીએ શ્રી કૃષ્ણને પ્રણામ કરવાની ભાવના. પહેલા શ્લોક બોલી લો, પછી એનો અર્થ સમજાવીશ, અને એ અર્થ સમજાવીને આજે પૂરું કરી દઈશ, કારણ કે અમથાય થાક્યા છો. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. હરખો અવાજ આવે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. વાહ, નાચો છો સરસ, ગાઓ છો એ સરસ. સારું, આગળના દિવસોમાં આપણી યાત્રા સારી રહેશે.
સચ્ચિદાનંદરૂપાય સચ્ચિદાનંદરૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિહેતવે 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 તાપત્રય વિનાશાય તાપત્રય વિનાશાય તાપત્રય વિનાશાય તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ શ્રી કૃષ્ણાય વયં નમઃ શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ શ્રી કૃષ્ણાય વયં નમઃ શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ શ્રી કૃષ્ણાય વયં નમઃ સચ્ચિદાનંદ રૂપાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. જેનું સચ્ચિદાનંદ રૂપ છે એવા શ્રી કૃષ્ણને વયમ આપણે બધા મળીને નુમઃ નમસ્કાર. નમઃ નહીં બોલતા, નુમઃ રસવાવાળું છે. નુમઃ. જેનું સચ્ચિદાનંદ રૂપ છે એવા શ્રી કૃષ્ણને આપણે બધા વક્તા શ્રોતા ગુરુ શિષ્ય આપણે બધા મળીને નમસ્કાર કરીએ છીએ. વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે, વિશ્વની ઉત્પત્તિ આદિના જે હેતુ છે, ઉત્પત્તિ પેદા કરવું. ભગવાન છે જે હેતુ છે આ સમગ્ર વિશ્વને ઉત્પન્ન કરવામાં. ભગવાન છે જે હેતુ છે આ સમગ્ર વિશ્વનું પાલન પોષણ કરવામાં. અને ભગવાન હેતુ છે આ બધું કોઈ સમય પછી નથી રહેતું, તો એમાં પણ એ કારણ છે. અને તાપત્રય વિનાશાય કહે છે જેનું સચ્ચિદાનંદ રૂપ છે, જે વિશ્વ આદિની ઉત્પત્તિના હેતુ છે, એને વંદન શું કામ કરો છો, નમસ્કાર શું કામ કરો છો? કહે છે તાપત્રય વિનાશાય. અમારા હૃદયની અંદર 3 પ્રકારના તાપ છે. એકનું નામ આધિદૈવિક તાપ, જે દૈવથી આવે, ભૂકંપ વગેરે. બીજો તાપ છે એનું નામ છે આધિભૌતિક તાપ, પંચ મહાભૂતોથી જે તાપ થાય, જે દુઃખ પડે. તાપ એટલે દુઃખ. અને આધ્યાત્મિક તાપ આપણા પોતાના કારણે અથવા તો લોકોને કારણે આપણે ક્યારેય કોઈ તકલીફ પડે, અને દુઃખ કહે, આધ્યાત્મિક દુઃખ કહે. તો આધિદૈવિક, આધિભૌતિક, આધ્યાત્મિક, અથવા હું ને તમે સમજી શકીએ એ રીતે આધિ, વ્યાધિ ને ઉપાધિ. વ્યાધિ, શરીરમાં રોગ થાય એને વ્યાધિ કહેવાય. વસ્તુ ન હોય અને જે દુઃખ થાય એનું નામ આધિ. અને ક્યારેક વસ્તુ હોય એટલે દુઃખ થાય, એનું નામ ઉપાધિ. તાપત્રય વિનાશાય, ત્રણેય તાપના વિનાશ કરવાને માટે થઈને શ્રી કૃષ્ણાય, કેવલ કૃષ્ણને નહીં, શ્રી કૃષ્ણ રાધાજી સહિત કૃષ્ણને વંદન. મને બહુ ગમ્યું, પુષ્પગુચ્છ આપવાની વાત આવી એટલે જે કપલમાં હતા એ બધાને કહ્યું તમે બંને આવો અને સ્વાગત કરો. બહુ જરૂરી છે આ. કેવળ કૃષ્ણને વંદન નથી, શ્રી રાધાજીને પણ સાથે, શ્રી સહિત કૃષ્ણને વંદન, રાધા સહિત કૃષ્ણના ચરણમાં પ્રણામ. વયમ આપણે બધા મળીને નમસ્કાર કરીએ છીએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણમાં આપણા સૌના ભાવભર્યા પ્રણામ. વિશેષ થોડું જાણવાની ઈચ્છા હોય તો હજી કહું, સચ્ચિદાનંદ રૂપ છે ભગવાનનું. આ સચ્ચિદાનંદ એટલે શું? આવો સવાલ થયો કે ભાઈ લોકો કાળા હોય, ગોરા હોય, પીળા હોય, ગુલાબી હોય, પણ આ સચ્ચિદાનંદ એટલે શું? તો કહે છે શ્રી કૃષ્ણના શરીરનો કલર નથી, શ્રી કૃષ્ણના શરીરનો જે કલર છે એની ક્વોલિટી છે સચ્ચિદાનંદ, એનો ગુણધર્મ છે. સદ શબ્દનો મતલબ થાય જે કદીએ નષ્ટ ન થાય, જે આજે છે અને કાલે નથી, એ બધું અસદ, અને જે હંમેશા છે એનું નામ સદ.
કૃષ્ણ કેવા છે? કહ્યું એ સદ છે. સદ શબ્દનો મતલબ થાય જે હંમેશા છે. કૃષ્ણ 5000 વર્ષ પહેલા મથુરાની જેલમાં વસુદેવ દેવકીથી પ્રગટ થયા. જન્મ્યા નહીં, પેદા નથી થયા, પ્રગટ થયા છે. જે હોય એ પ્રગટ થાય. લાકડામાં તમે અગ્નિ બહારથી લાવતા નથી. લાકડામાં જ્યારે બીજા અગ્નિનો સંયોગ થાય એવી સમયે લાકડાની અંદર પહેલેથી જ રહેલો અગ્નિ પ્રગટ થાય છે. એવી રીતના શ્રી કૃષ્ણ જન્માષ્ટમીને દિવસે પ્રગટ થયા છે તો હંમેશા. કૃષ્ણ કેવા છે? કહે છે સદ. સદ મતલબ હંમેશા છે. બીજી વાત, હંમેશા તો છે પણ જડ નથી. ચિદ શબ્દનો મતલબ થાય ચૈતન્ય, લિવિંગ. શ્રી કૃષ્ણ નાચે છે, શ્રી કૃષ્ણ ગાય છે. એટલે શ્રી કૃષ્ણના ભક્તોને જુઓ, એ નાચે છે, એ ગાય છે. મોઢું ચડાવીને બેઠા રહે તો કૃષ્ણના ભગત નહીં, પાકું. જેનું મોઢું ચડેલું એ કનૈયાનો ભગત ન હોઈ શકે કોઈ દિવસ. શ્રીનાથજી બાવાનો ચેલો હોય, શ્રીનાથજી બાવાનો ભક્ત હોય, એનો વૈષ્ણવ હોય, એના ચહેરા ઉપર એક મુસ્કાન. કૃષ્ણના મંદિરમાં દર્શન કરીને બહાર નીકળો ને તમારા ચહેરા ઉપર મુસ્કાન ન હોય, તમે દર્શન જ નથી કર્યા. એવા માણસને જોઈને આવતા હોય તો આપણા ચહેરા ઉપર આનંદ આવી જાય. તો કનૈયો તો એવા બધા માણસોનો સૌથી મોટામાં મોટો સ્વામી છે. કૃષ્ણ સદ છે, હંમેશા ટકે છે. બીજી વાત, ચિદ, ચૈતન્યથી પરિપૂર્ણ છે. અને ત્રીજી વાત, શ્રી કૃષ્ણ આનંદ સ્વરૂપ છે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. આનંદ સ્વરૂપ છે શ્રી કૃષ્ણ. એનો આનંદ ક્યાંયથી આવતો નથી, એટલા માટે ક્યાંય જતો નથી. આ કેસરી કલરનું કપડું મેં ઓઢી રાખ્યું છે. કદાચ આ વસ્ત્ર મને આનંદ આપતું હોય તો મારી જાણ બહાર લઈ લે કોઈ, અથવા તો મારી પાસે આવીને કોઈ માંગી લે અને આ વસ્ત્ર મારે એને આપી દેવું પડે. મેં આનંદ આ વસ્ત્રમાં મૂક્યો હતો અને જેવું આ વસ્ત્ર મેં બીજાને આપી દીધું, મારો આનંદ ગયો. જો આતા હૈ વો જાતા હી હૈ. શ્રી કૃષ્ણનો આનંદ ક્યાંયથી આવતો નથી એટલે ક્યાંય જતો નથી. મોરલી વગાડે છે જગતને આનંદ આપવા માટે થઈને. એટલા માટે થઈને સમય થયો અને ગોકુળથી મથુરા જવાની વાત આવી. કનૈયાએ પોતાના ભેટમાં ભરાવેલી મોરલી કહે છે શ્રી રાધાજીને આપી દીધેલી. રાધા, તને ખુશ કરવા માટે વગાડતો હતો, હવે તું નહીં જાય, હવે તું મારી સાથે નથી, હું કોના માટે વગાડું? શ્રી રાધાજીને મોરલી આપી દીધા પછી શ્રી કૃષ્ણએ મથુરા કે દ્વારકા લીલામાં તમે જુઓ, કૃષ્ણના અધર ઉપર ક્યારેય બંસી આવી નથી, પણ બંસીના વિરહમાં કૃષ્ણ રોતા હોય એવું દેખાતું નથી. આનંદને બંસીમાં પૂર્યો નથી. મને ને તમને બતાવે છે જગતમાં એવી કોઈ વસ્તુ નથી જેના વિના તમને ચાલે નહીં. એટલે કોઈ વસ્તુમાં આનંદને જો અંદર પૂરી દેશો તો એ આનંદ એક વખત જો ઉધાર થઈ ગયો તો પછી તમને મળે ન મળે. ચોપડામાં રહેલી વિદ્યા, બીજાને દઈ દીધેલા પૈસા અને કોઈ વસ્તુમાં કેદ કરી દીધેલો આનંદ આ હકીકતમાં છે જ નહીં. કારણ કે મળે ન મળે. યાદ આવે એવે સમયે, આપણે જરૂર હોય એવે સમયે પૈસા કોકને આપી દીધા, હવે મળે ના મળે મતલબ એ નથી જ. પુસ્તકની અંદર છે વિદ્યા, ત્યાં સુધી આપણને જરૂર હોય ત્યારે એ શાસ્ત્રમાંથી એ શ્લોક યાદ આવે ના આવે એ નથી સમાન જ છે. અને એક્ઝેક્ટલી એવી રીતના કોઈ પણ ભૌતિક વસ્તુમાં આપણે આપણા આનંદને જ્યારે પોરવી દીધો, મૂકી દીધો, એ વસ્તુ આપણી પાસે છે ત્યાં સુધી આપણને આનંદ છે. જેવી એ વસ્તુ, અને યાદ રાખજો વિયોગ નક્કી છે. યા તો વસ્તુ, આ કપડું છે કોઈક દિવસ તો જીર્ણ થઈ જવાનું છે, ફાટી જવાનું છે, તૂટી જવાનું છે. યા તો આ મને છોડીને જતું રહેશે, યા તો આ સરસ રહેશે પણ એક્સપાયરી ડેટ આવી જાય. તો યા તો આ આપણને છોડીને જતું રહેવાનું ને યા તો આપણે આને છોડીને જતા રહેવાના. સંયોગ થવા વિયોગ નક્કી જ છે, સંયોગ થવાનો જ નથી. એટલા માટે થઈને વસ્તુઓમાં આનંદ જેણે પોતાનો પૂરી દીધો એ શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ ના કરો. કોઈ વસ્તુમાં આનંદ નહીં. વસ્તુ ભગવાન આપે છે, સદુપયોગ કરીએ, પરંતુ એની અંદર આનંદને પૂરી ના દઈએ. તો શ્રી કૃષ્ણ કેવા છે? સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. શ્રી કૃષ્ણ સદ સ્વરૂપ છે, હંમેશા ટકે છે. ચિદ સ્વરૂપ છે. ચિદ સ્વરૂપનો મતલબ થાય જે ચૈતન્યશીલ છે, એ જડ નથી, ચેતન છે. અને સૌથી મહત્વનું ત્રીજું આનંદ. કૃષ્ણનો, એને ચાર ન પડે તો મોઢું ન ચડી જાય. એને મોડું થાય એટલે મોડું થયું એમ ન બોલે. હર હાલમાં પ્રસન્ન. તારી સામે ભાગવતજીની પોથી છે, રાજી થાને એલા. રાજી થવાના અવસર જીવનમાં ભગવાને ખૂબ આપ્યા હોય છે, પણ આપણને થતા જ નથી આવડતું.
અસલ પ્રોબ્લેમ આપણામાં છે, થતા આવડતું નથી. તો જડતા નહીં, આનંદ, અને એ આનંદ સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણ છે, એને આપણે વંદન કરીએ છીએ. આનંદ કેવો? કે એવું જડ ન હોય ને એવો, જે ચેતનશીલ છે ને એવો આનંદ. અમને કેવો ભગવાન ખપે? જે આમ બેઠો રહીએ એવો? ના, તો આમ બેઠો રહીએ એવો, આમ બેઠો રહીએ એવો કઈ તો નહીં. બેઠો રહીએ એવો જ ન ગમે. ગોખથી હેઠા ઉતરો વાલા, ત્યાં તો પથ્થર લાગો છો. ગોખથી હેઠા ઉતરો વાલા, ત્યાં તો પથ્થર લાગો છો. પણ તમે જ્યારે કાલું ઘેલું બોલો ત્યારે કેવા વાલા લાગો છો. કેવો ભગવાન ખપે? જે ચૈતન્યશીલ હોય, જે નાચતો ગાતો હોય. આપણા ખભે હાથ મૂકીને કોક દી આપણને પૂછે, હે અર્જુન, તને તારા કાકા મોટા બાપાની હારે લડવામાં વાંધો શું છે? પણ મને તું કે ને. આપણને એવો ભગવાન ખપે. આપણને એવો ભગવાન ખપે કે જેના માટે આપણે માખણ ઓલવ્યું હોય તો એ ચોરી કરીને પણ આપણું માખણ ખાઈ જાય. આપણને એવો ભગવાન ખપે કે કદાચ કોઈ દુર્યોધને 56 ભોગ તૈયાર કર્યા હોય ને એમાં પ્રેમ ન હોય તો એને ફેંકી દે અને આપણા પ્રેમની ભાજી આરોગવા માટે આપણા ડેલીની સાંકળે પોતાના હાથે ખખડાવે. એવો ભગવાન આપણને ખપે. આનંદ તો છે, પણ ચૈતન્યશીલ આનંદ છે, નાચતો ગાતો છે. તમારા ખભે હાથ મૂકે અને પૂછે, એવો છે ભગવાન. અને સદરૂપ છે. આજે છે ને કાલ નથી એવો નહીં. આ 8 દિવસ રહેશે ને પછી નહીં રહે એવો નહીં. શ્રાવણ મહિનામાં હશે ને ભાદરવામાં ખોવાઈ જશે એવો નહીં. આ 2012માં હશે ને 13માં નહીં. 2012માં તો પતી જવાનું જ બધું એમ કહે. સારું થયું આપણે વહેલી સપ્તાહ કરી લીધી. એમ કહે છે પતું જવાનું છે બધું. અમારે તો સુરેન્દ્રનગરની તારીખ આપી, હવે હું કરું ત્યાં. સુરેન્દ્રનગર જ્યાં શું કે સુરેન્દ્રનગર સ્વર્ગમાં જોઈએ, ભગવાનને ખબર. એમ કહે છે પતી જવાનું, પણ આપણે વહેલી ઇન એડવાન્સ, આપણે બધું આપણે અંદર જ છે ને. કેદી થવાનું છે? 21 તારીખે. તો આની વચમાં જ આવે છે. વાહ! આ તો આપણે તે દિવસે જોરદાર ભગવાનના નામની ધૂન બોલવી છે. મને યાદ કરજો તમે, આપણે જમાવટ કરવી છે. એ હું વરી જો ભારતની અંદર આ પ્રકારની આગાહીઓ કદી થઈ જ નહીં. કેમ? અભયનો દેશ છે અને આ બીજા બીકણા બહુ હારા, બહુ બીકણા બાપા. ત્યાં તમે એરપોર્ટ ઉપર ઉતરો એટલે જે ચેકિંગ કરે છે આપણે એમ થાય કે આના કરતા તો વસ્તુ થયા હોત તો સારું હતું. સ્કેન કરીને જવા તો દે. આ તો કે મોઢું ખોલો, દાંતમાં ચેક કરે, ને વાળ માથામાં અહીં ચેક કરે. ત્યાં હું લઈ આવ્યા છું. કૃષ્ણ આજે છે ને કાલ નથી એવો નથી. કૃષ્ણ સદ સ્વરૂપ છે અને શ્રી કૃષ્ણ એ એવો આનંદ છે જે ચૈતન્યશીલ છે, હંમેશને માટે છે. તમે કેવો આનંદ ગોતો છો? આજે હોય ને કાલ ન હોય એવો? કેવું નહીં. એવો આનંદ જોઈએ છે, હંમેશા ટકી રહે. યાદ રાખો, એવો આનંદ જ્યાં છે ત્યાં ગોતશો તો જ મળશે, જ્યાં નથી ત્યાં ગોતશો નહીં મળે. એવા શ્રી કૃષ્ણને વંદન છે જે હંમેશા ટકે છે, જે જડ નથી, ચૈતન્યશીલ છે અને આનંદ સ્વરૂપ છે. સમગ્ર વિશ્વને બનાવે છે પણ એમાં કોઈ મોહ નથી. સમગ્ર વિશ્વનું પાલન પોષણ કરે છે પરંતુ એમાં અહંકાર નથી. અને સમય થાય ત્યારે આંખો બંધ કરે ત્યારે બધું એની અંદર સમાઈ જાય છે, પણ શોક નથી. મારે ને તમારે સર્જન તો આપણે પણ કરીએ, પણ સર્જનમાં મને ને તમને મોહ હોય. ચાહે સંતાન હોય, અરે સામાન્ય એક રંગોળી બનાવી હોય તો એમાં આપણને મોહ હોય. રાતના કાંટા રાખી દે આડા, કૂતરું ન હોઈ જાય, જાણે તારી રંગોળી ઉપર જ હોઈ જશે. કાંટા રાખ્યા આડા, કાંટાની રંગોળી. સર્જનમાં મને ને તમને મોહ થાય છે. એનું પાલન કરીએ ત્યારે આપણને અહંકાર થાય છે. 5 માણસનું જે પાલન પોષણ કરતો હોય એવા માણસને અહંકાર આવે કે આ ઘરને હું ચલાવું છું. સમગ્ર બ્રહ્માંડનું પાલન પોષણ કરનારા ભગવાનને ક્યાંય અહંકાર નથી. અને જ્યારે આ બધું લય થાય એવે સમય આપણને શોક થાય છે. ભગવાનને કોઈ વસ્તુનો શોક નથી. એને વંદન એટલા માટે થઈને જ કરવાના કે આપણા પાપ અને એના કારણે થઈને થતો તાપ, એ તાપ જાય. તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વંદન. આજ તો પહેલેથી જ પેલું મોડું થવાનું હતું જ, જે રીતે કહે છે એ પ્રમાણે. આવતીકાલથી આપણે પાછા પટેલ ટાઈમ નહીં, જડ નહીં, 9 વાગે પૂરી કોશિશ કરીશ કે આવી જાઉં. પૂરી કોશિશ. તમે નહીં આવ્યા હોય તો પણ આવી જઈશ. અને કોશિશ બહુ કરીશ કે 12 વાગે, પણ 10 મિનિટ 15 મિનિટ તો આમાં હાલે, રાઈટ? એવી રીતે 3 વાગે ફરીથી આવી જઈશ
અને 6 વાગે પૂરી કોશિશ કરીશ કે આપણે જે રીતે છે એ પ્રમાણે આજથી માંડીને સામા સોમવાર સુધી, ભગવાન મહાદેવનો વાર એટલે સોમવાર, આજથી આપણે પ્રારંભ કર્યો. હા, આ ગિરનારના દર્શન જ્યારે કરીએ ત્યારે શંકર ભગવાન બેઠા એવું જ લાગે રાખે મને. વળી કોકે કીધું ટીંબાવાળી વધારે વૈષ્ણવો છે, ભાઈ શંકર શંકર બહુ નહીં કરતા. મને તો એવું કાંઈ નથી લાગતું. આપણે તો જ્યાં જઈએ ત્યાં બધા ભગવાન આપણા જ છે ને, બધા ભગવાન આપણા, બધા આપણને વાલા, અને ક્યાંય ભેદ નહીં ને ક્યાંય કંઈ નહીં. આમાં જેની વાતો આવશે બધીને યોગ્ય રીતે, મને જે રીતે મારા ગુરુની કૃપા મારા ઉપર છે, જે રીતે મેં એમની પાસેથી સાંભળ્યું છે એ રીતે, જે રીતે ઠાકોરજી પ્રેરણા કરશે, અને આ જે શાંતિથી સાંભળો છો, મને આ વસ્તુનું વ્યસન છે, યાદ રાખો. આ શાંતિ જેટલી હશે એટલું ઠાકોરજી અહીંયાથી પ્રેરણા કરશે, અને હું આપની સેવામાં કંઈક ભગવદ્ ગુણગાન કરી શકીશ. આવો આપણે સૌ ભગવાન શ્રી હરિને વંદન કરીને આ સરસના ઉપક્રમનો પ્રારંભ કર્યો. સવારના હું તો આવ્યો નહોતો, પણ મેં સાંભળ્યું કે બહુ સરસ રીતે પૂજન, બધી દેહ શુદ્ધિ અને પૂજા ને બધું બહુ સરસ રીતે સંપન્ન થયું. સંતોષ છે એ જ ભગવાન છે વાલા. યાદ રાખજો, ઘણા લોકો એમ કે પિતૃઓના મોક્ષ માટે ભાગવત બેસાડ્યું છે. અમે તો તમને ચોખ્ખું કહીએ, પિતૃઓનો મોક્ષ થયો છે એટલે જ ઘરે ભાગવત આવ્યું છે. બાકી આ કંઈ સાધન થોડું છે, આ સિદ્ધિ છે. પિતૃઓનો મોક્ષ થઈ ગયો હોય એના ઘરે ભાગવત આવે. અને બીજું કે તમને જશ મળ્યો છે, પણ તમારા પાછળના બધા જ પિતૃઓના પુણ્ય ભેગા મળ્યા છે, અને તમારા પણ પુણ્ય એમાં મળ્યા, એટલે અત્યારે અહીંયા ભાગવતની કથા થઈ રહી છે. આજથી માંડીને આવતા સોમવાર સુધી રોજ 2 સત્રની અંદર આપણે ભગવદ્ ગુણગાન કરીશું. કંઈ બીજું તો કંઈ કહેવાનું છે નહીં. હા, એક પહેલા દિવસથી તમને છૂટ આપી દઉં. જનરલી આવી રીતે બેસવાનો, આ પલોઠી વાળીને બેસવાનો તમને અભ્યાસ ના હોય, એટલે મારી કથામાં તમને પૂરી છૂટ છે. પગ લાંબા કરો, આમ કરો, આમ કરો, આમ કરો. અમે નહીં કરીએ, પણ તમને છૂટ છે. મજા ના આવે તો થોડીક વાર ખુરશી ઉપર ચડી જાઓ અને આંટો મારી આવો. અને બહુ જે રીતે આપણે ઓલો વૈજ્ઞાનિકો કહે છે ને કે ભાઈ તમારું કોન્સન્ટ્રેશન છે એનું બેસ્ટ લેવલ 90 મિનિટ્સ હોય, એટલે અહીંયા 90 મિનિટ્સનું જ છે. એટલે સવારે 9 વાગે આવી જશું તો 10:30 વાગ્યા સુધી કથા ચાલે, અને પછી વળી પાછા તમે બધા ચા પાણી પી લો. એ રીતનું આખું આયોજન ગોઠવેલું છે. અને વળી પાછા તમે 5-10 મિનિટમાં એ કરી લો, પછી પાછા બેસી જઈએ, પછી વળી પાછા 12 વાગ્યા સુધી ભગવદ્ ગુણગાન ચાલે. અને 3 વાગે આવી જાઉં તો બરાબર 4:30 વળી પાછી આપણે એક નાનકડી બ્રેક લઈ લઈએ, એટલે ફ્રેશ થઈ જશો અને ભગવાનના એ ગુણગાનમાં આપનું બરાબર ધ્યાન રહેશે. આ રીતનું આખું આ લોકોએ પોતાનાથી થાય એટલું ભાઈ બહુ સારામાં સારું ગોઠવ્યું છે. મારે તો કેવું આ જે રીતે ગોઠવ્યું છે બહુ સરસ, બહુ સરસ. એટલે આયોજનમાં તો કંઈ કમી નથી. હવે આપણી છે, આપણે અહીંયા સામે આવીને ગોઠવાય એટલી વાર છે, અને અહીંયાથી બધું ગોઠવેલું છે. ને કંઈક માત્ર ભીમાણી પરિવાર જ સામે બેસશે એવું તો ભીમાણી, મેં હમણાં જઈને પૂછ્યું, મેં કીધું ગામમાં ભીમાણીના ઘર કેટલા? મને એ કંઈ નહીં. ઠીક, સારું. એટલે પરિવાર તો આયોજન જેણે કર્યું છે ભીમાણી પરિવાર છે, બાકી તો બધા નિમંત્રકમાં આપણે કિશોરભાઈનું નામ લખેલું છે જ. એટલે એ રીતે બધાનું છે આખું આયોજન. ભાગવતની કથાના શ્રવણ માટે થઈને કંકોત્રી મળી હોય ના મળી હોય, કોઈએ તમને કીધું હોય ના કીધું હોય, શ્રવણ માટે થઈને બધાનું સ્વાગત છે. યજમાન પરિવાર તરફથી તો છે જ છે. વ્યાસપીઠ ઉપરથી અમે પણ આપ સૌને શ્રી હરિગુણગાન થઈ રહ્યા છે અને શ્રવણ કરવા માટે આપ સૌને નિમંત્રણ આપીએ છીએ. આવો અત્યારની કથાને પૂરી કરું ત્યારે એક નાનકડી સૂચના. બને તો જ્યારે આરતી થાય એવે સમયે આપણે બધા લોકો ઊભા થઈને, જો કંઈ વાંધો ના હોય, પગમાં કંઈ તકલીફ, બાપા માજીઓ તમને ખાસ કહી દઉં, ચિંતા ન કરશો, થઈ શકાય. કંઈ પગમાં તકલીફ ન હોય, કંઈ બીજું કંઈ ન વાંધો હોય તો આપણે બધા ઊભા થઈને જે રીતે મંદિરમાં ભગવાનની આરતી થતી હોય, કારણ કે હવે આ ખાલી પેલી હોસ્ટેલનું ગ્રાઉન્ડ નથી, હવે આ ભાગવતજી પધરાવ્યા તો હવે મંદિર છે. એટલે એ રીતે બધા ઊભા થઈને આપણે ભગવાનની આરતી કરીએ એવું કરીશું. આવતીકાલે સવારે 9 વાગ્યે ફરીથી ભગવત ચર્ચા કરીશું. અત્યારે કથાને વિરામ આપું એ પૂર્વે 2 મિનિટ માટે ભગવાન શ્રી હરિનું નામ ગાઈ લઈએ. સ્વાગતમ કૃષ્ણ સુસ્વાગતમ કૃષ્ણ, સ્વાગતમ કૃષ્ણ સુસ્વાગતમ કૃષ્ણ, સ્વાગતમ કૃષ્ણ સુસ્વાગતમ કૃષ્ણ, સ્વાગતમ કૃષ્ણ
शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण श्रीद्वारिकाधीश की जय श्री गोवर्धननाथ की जय श्री गिरिराजधरण की जय श्री बालकृष्णनाथ की जय सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर